अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी लोक रीत 36 चिड़वे चिड़वे रिओड़ियाँ तुसीं सुने ही होणगे। तो ये रिओड़ियाँ दे नाल चिड़वे लाजमी हुंदे सन। ते चिड़वे है की ने? भट्ठे च उबाल के भुने हुए चौल जो लोहड़ी दे दिनां विच शुभ जान के मुबारक समझ के रिओड़ियां नाल रला के वंडे जाते। लोहड़ी दी अग विच भी शगन सदका नेक समय सदका कुछ चिड़वे सुटे जाते। विचार है, लोक ख्याल है कि लोहड़ी दे दिन चिड़वे ਚੱਬਣ नाल उम्र लम्मी हुंदी ते घर विच अमीरी आउंदी। अखाणे चिड़वे झोली पा रज के खा हंडा। चिड़वियां तो मगरों असी एक अपनी पंजाबी शायरी दी एक विणक एक किस्म या बनतर दे बारे च गल करने आ, जिहड़ी एक खास वेले ते खास मौके दे उत्ते कीती जांदी सी और एक पूरी वो रस्म सी, रीत सी। उनका नाम सी पत्तल। पत्तल पिछलियां 1.5-2 सदियां तो पंजाब ते पंजाब दे खास करके मालवे दे इलाके च ब्याह वेले तीमियां वल्लों पत्तल बन्नण ते किसे जांजी वल्लों वो पत्तल छुडावण दे रिवाजां नूं कविशर ने जड़े कविशरी कहंदे सन। ये भी मालवे दी बड़ी मशहूर शेरी बनतर है जिंदा नाम कविशरी है। और इनू रचन वाले इनू जोड़न वाले जड़े सन वो कविशर अखवाउंदे सन और उन्हां च बाबू रजब अली एक बहुत वड्डा नाम है। तो सो बराती या जांजी वालों वो पत्तल छुडावण दे रिवाजां नूं कविशरां ने पत्तल या जंज नां दे शेरी रूप विच बयानिया है। पुराने वेलियां च जंज नूं बिरखां यानी रुखां दे पत्तियां नाल बनाई पत्तल उत्ते रोटी खवाउण दा रिवाज सी। आम तौर ते विआह दी नकाह हुंदा है, जिस तरह इसे तरह ही फेरे या आनंद कारज होण मगरों दोपहर दी रोटी समय जंज दी पत्तल बन्नी जांदी सी, रोटी रोकी जाती सी। कई बारी जंज दे आउण ते रात दे खाने समय भी ये अमल जड़ा सी शुरू हो जाता सी। रोटी परोसे जाण तो ऐन बाद मेलणा विचों कोई धीमी कुछ शायरी दियां सतरां गा के जंज नूं रोटी खाण तो वरज दिंदी, मतलब डक दिंदी। इस नूं जंज या पत्तल बन्नना आखिया जांदा सी। जंज बन्नना या पत्तल बन्नना, तो पत्तल तो मुराद रोटी हुंदी सी क्योंकि पत्तियां उत्ते रख के दित्ती जांदी सी। तो पत्तल बन्नना मुराद है भी रोटी जिहड़ी है वो रोक देनी, डक देनी, ठल देनी। हुण वो छुडानी हुंदी सी। ते जांजियां चों किसे जी नूं प्रसंग नाल टुकमियां जिहड़े बोल बोले ने धीमियां ने जिहड़ी शायरी दियां तुकां पढ़ियां ने उन्हां नाल जुड़वियां ते टुकमियां जिहड़ियां सन 17 बोल के या गौं के पत्तल छुडावना हुंदा सी। रोटी खुलाण वास्ते जरूरी सी कि तीवियां ने जड़ियां
17 ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਝੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਗਾਉਂ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਹਿਤੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਝੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੱਤਲ ਛੁਡਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੰਝ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ, ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਅਖਲਾਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੁਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਖਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਤਮੀਜ਼ਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਟੁਕਰ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਲਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਲਣਾ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਝੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਚੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਢੇਰ ਪਚੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਨੋਕੇ ਭਿੜਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੰਝ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰਕ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਤਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਪੱਤਲ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਛੁਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਛੰਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਝੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਛੰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਛੰਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਛੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ 150-200 ਪੱਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ।